मैंने वेलकम टू आवर चैनल पाठ टाइम। और पाठ टाइम चैनल रे आमे पढुचे इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री रे आमे कोन पढुचे, आमे पढुचे सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल सोर्स कोन सब रही से विषय आमे गोटे गोटे डिस्कशन करूथिले। ओके, प्रीवियस चैप्टर रे आमे सब डिस्कशन करचे जे कोन कोन केमते सोर्स अछि। सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री रो लिटरेरी सोर्स को आमे डिस्कशन करथिले, लिटरेरी सोर्स रो रिलीजियस सोर्स आमे पढि सारथिले। एथर आमे सेकुलर सोर्स सब पढ़िबा, कौन कौन सब सेकुलर बा हिस्टोरिकल टेक्स्ट रही से विषय पढ़िबा। ओके, ता परवर्ती सेटा सरला परे आर्कियोलॉजिकल सोर्स उपरे आ अदर सोर्स जहाँ सब अच्छे सेटा पढ़िबा। किंतु आजिकार हमर टॉपिक होची सेकुलर सोर्स। सेकुलर सोर्स, ओके, सेकुलर सोर्स कौन सब रही हमर इंडियन हिस्ट्री रे। टिके टाइमलाइन डिस्कशन कर दवा, कौन कौन पढ़ुथिले देखो। सोर्स ऑफ हिस्ट्री रो आमे जानथिले तीन प्रकार। कौन फर्स्ट होची लिटरेरी सोर्स, ओके। सेकंड होची आर्कियोलॉजिकल, थर्ड होची फॉरेन अकाउंट्स, ओके। तापर लिटरेरी सोर्स को पुनी भाग करा हिची तीन भाग रे। लिटरेरी सोर्स को जो तीन भाग रे विभक्त करा हिची कौन कौन, गोटे होची रिलीजियस, ओके। सेकंड होची सेकुलर, थर्ड होची संगम, ओके। रिलीजियस होची धार्मिक, सेकुलर होची धार्मिक नुहे जोटा, ओके। आज आमर डिस्कशन रो पॉइंट होची ए सेकुलर, ओके। सेकुलर लिटरेचर बा हिस्ट्री जोटा को हमें कहता हूँ, ओके। तापर आमे आगो को देखिबा पुनी सेकुलर को भी केते भाग रे विभक्त करा जायछि कि, हां केते भाग रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन सेटा देखो। सेकुलर को जदि हमें बर्तमान भाग करिया, सेकुलर को भी हमें मुख्यतः तीन भाग रे भाग करिबा बेले। कौन कौन तीन भाग, गोटे होची हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ओके। सेकेंड टा होची हमर सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ओके। और थर्ड टा होची कौन बायोग्राफी, ओके। थर्ड टा ताले हमर कौन, थर्ड टा होची बायोग्राफी। ताले फास्ट होची हमर हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ओके। सेकंड होची हमर सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट माने जोटा हिस्टोरिकल टेक्स्ट जोटा पूरा हिस्ट्री को रिलेट करछ डायरेक्ट, ओके। सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट होची जोटा हमर कोन कि माने किछि हिस्टोरी रहउची, किछि सेठी रिलीजियस टाइप रो किछि मिसिक रहउची, किबा जोटा कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट नुहे, जेमति ग्रामर बुक सब, ज्योतिष जोड़ा। तापर विभिन्न प्रकार कोन माने विभिन्न प्रकार डिक्शनरी टाइप रो जो बही गुडा सब रहिला, ओके। सेगुडा को कहला किबा रीतिनीति टाइप रो जो गुडा रहिला सेगुडा को कहला सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, किबा गप सब जहा रहिला, ओके। सेगुडा को सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट कहला। तापर बायोग्राफी होची कोन, बायोग्राफी होची माने बड़ बड़ सब जो रहिले हमर बड़ बड़ राजा माने किबा बड़ बड़ राइटर हिस्टोरियन तांकर बायोग्राफी माने आत्मजीवनी, ओके। बायोग्राफी माने आत्मजीवनी, ओके। एटा होची आत्मजीवनी, एटा होची सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट जोडा कि हमर विशेष कर ग्रामर फ्रामर जोडा रहिला, ओके। ग्रामर ठु आरंभ करी ज्योतिष ठु आरंभ करी आ जहा सब रहिला। आ हिस्टोरिकल टेक्स्ट होची कोन, हिस्टोरिकल टेक्स्ट होची जोडा पॉलिटिक्स ऊपर हिस्टोरी को विशेष करी लिखा गला, ओके। तो आज का टॉपिक होची हमर ए हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ओके। तेणु आम बुझी पारे सोर्स रु आम सोर्स पढ़ले, सोर्स रु आम लिटरेरी सोर्स पढ़ले, लिटरेरी सोर्स को पुणी जो तीन भाग विभक्त कराई सेकुलरटा रिलीजियसटा आम पढ़ी, सेकुलर पढ़ले, सेकुलर रो आज आम पढ़ुचे हिस्टोरिकल टेक्स्ट। तापर सेकेंड रे पढ़िया सेमी, तापर बायोग्राफी, ओके। तेणु मन रहिबा समस्तंकर ए जिनसटा देखिबा। हिस्टोरिकल टेक्स्ट रो प्रथम जोटा हमर आसीबो
ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କୌଟିଲ୍ୟ। କୌଟିଲ୍ୟ କିଏ? ଯାହାକୁ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ, ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଇଏରେ ସେ ସେଠି ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଓକେ, ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କିଏ? ଏଇ କୌଟିଲ୍ୟ। କୌଟିଲ୍ୟ ବା ଚାଣକ୍ୟ, କୌଟିଲ୍ୟ, ଓକେ, ଇଏ ଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ପଲିଟିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଓକେ, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଓକେ, ରାଜଧର୍ମ ଯୋଉଟା କୁହାଗଲା, ରାଜଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ସେଟାରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇମ୍ର? 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ BC, 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ BC ମାନେ 400 BC, 400 BC ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କିଏ ଥିଲେ? ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ରାଜା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ପ୍ରଥମ ଟେକ୍ସଟ ତାର ଆମର କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ରିଟେନ୍ ବାଇ କୌଟିଲ୍ୟ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଟା ଆଜିକାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେଟ୍ର ମାନେ ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ସେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଲେଖିଥିବା ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ଯେଉଁ ଯିଏ ମେଚିଆଭେଲି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫର, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଫିଲୋସଫର। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଯିଏକି ପଲିଟିକ୍ସର ଜନ୍ମଦାତା, ଫାଦର ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ମେଚିଆଭେଲି ସିଏ ବି ଜଣେ ମହାନ ଫିଲୋସଫର। ଫିଲୋସଫି ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଓକେ, ଏମାନଙ୍କର ବହି ସହିତ ଆମର ସେଇ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ମେଚିଆଭେଲିଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସ। ଓକେ, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ମେଚିଆଭେଲିଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସ ଯେଉଁ ବହି, ସେଇ ବହି ଦୁଇଟା ଉପରେ ବି ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଗଲା ପ୍ରଥମ ବହି ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଯିଏକି ଆମର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଟେକ୍ସଟ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଦେଖ କାମାଣ୍ଡକସ୍ ନୀତିସାର। ଓକେ, କାମାଣ୍ଡକସ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ନୀତିସାର ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ନୀତିସାର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନୀତିସାର ବହିଟା ଲେଖିଥିଲେ ଆମର କିଏ? କାମାଣ୍ଡକ। ଓକେ, କାମାଣ୍ଡକୀୟ ଲେଖିଥିଲେ ନୀତିସାର। ନୀତିସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହି ଯେଉଁଟାକି କାମାଣ୍ଡକୀୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଠି କାମାଣ୍ଡକୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ନୀତିସାର। ଓକେ, ସିଏ ସେଟା ଲେଖିଥିଲେ। ସିଏ କେବେ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି ୟାର 4th century AD, 4th century AD, 4th century AD ମାନେ 400 AD। ଓକେ, 400 AD। ଆରଟା ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା 400 BC ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବିଫୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କୌଟିଲ୍ୟ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର 400 ବର୍ଷ ପରେ। କାମାଣ୍ଡକଙ୍କର ନୀତିସାର, ସେଟାରେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ମେନସନ୍ ହେଇଛି? ସେଟାରେ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ବିଷୟରେ, ଓକେ, ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ବିଷୟରେ ସେଟା ମେନସନ୍ ହେଇଛି କାମାଣ୍ଡକ ନୀତିସାରରେ। କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କାଳ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ କାମାଣ୍ଡକ ନୀତିସାର ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? କାମାଣ୍ଡକ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କାମାଣ୍ଡକ ନୀତିସାର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବହି। ସରିଲା। କାମାଣ୍ଡକୀୟ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ହେଲା, ସେ 4th centuryରୁ
6th century AD ସେଇ ମଝାମଝିରେ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଥାର୍ଡ ଶୁକ୍ର ନୀତିସାର ହେଲା। ଶୁକ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ମୁନି ଥିଲେ। ଓକେ, ଶୁକ୍ର ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଶୁକ୍ର ନୀତିସାର। ଶୁକ୍ର ନୀତିସାର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବହି। ଓକେ, ଏମିତି କେମିତି ସେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସେଟାରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଟାରେ କେମିତି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଶାସନ ଫାସନ କେମିତି ଚାଲିବ ସେଇ ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ କରି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ସିଏ ଏଠି ରାଜା ବସିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କେମିତି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଚାଲିବ ଦେଶ ଶାସନ ସେଇ ବିଷୟରେ ସିଏ ସେଠି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଶୁକ୍ର। ଓକେ, ଶୁକ୍ର ନୀତିସାର। ତାପରେ ଆସିଲା କିଙ୍ଗସିପ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍, ରାଜା କିପରି ହେବା କଥା, କେମିତି ଶାସନ କରିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ନୀତିସାରରେ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ସମଦେବ ସୁରୀ। ଓକେ, ସମଦେବ ସୁରୀ। ସମଦେବ ସୁରୀ ଏଇଟା ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମଦେବ ସୁରୀ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହି। ଆଉ ବହିର ନାଁ କ'ଣ? ନୀତିଭକ୍ଷ୍ୟମୃତମ୍। ନୀତିଭକ୍ଷ୍ୟମୃତମ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବହି ନା? ଇଏ ହେଉଛି ସମଦେବ ସୁରୀ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ବହି ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ନୀତି ସାର। କ'ଣ ନୀତି ସାର? ନୀତି ଭକ୍ଷ୍ୟମୃତ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ବହି ନାଁ ହେଉଛି ନୀତି ସାର ନୀତି ଭକ୍ଷ୍ୟମୃତ। ମନେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାହେଲେ ନୀତି ସାର ନୀତି ଭକ୍ଷ୍ୟମୃତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବହି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସମଦେବ ସୁରୀ। ଓକେ, ସମଦେବ ସୁରୀ ସେଟାରେ ବି ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ ମେସିନାରୀ ଉପରେ ହିଁ ସେଟାରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି? ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିବ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ର ମେସିନାରୀ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ମେସିନାରୀ ମାନେ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଉପରେ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ମେସିନାରୀ ଉପରେ ସେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛନ୍ତି ସମଦେବ ସୁରୀ। ଓକେ, ସମଦେବ ସୁରୀ ମନେ ରହିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହି ଗୋଟେ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ସିଏ ହେଉଛି କାହାଙ୍କର? ସିଏ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। ବୃହସ୍ପତି ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ବୃହସ୍ପତୀୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଓକେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ସେ କୌଟିଲ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଏଟାରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମେସିନାରୀ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, କେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାଲିବ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ରାଜନୀତି, ଡିପ୍ଲୋମେସି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଡିପ୍ଲୋମେସି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଇଏ ବି ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ବହି ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହି। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ସେଟାକୁ ହେଉଛି ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କୁହାଯାଏ। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ଏ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି? ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ବହି ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର, ଯୋଉଟାକି ହିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଲେଖାଯିବ ଆଉ କେମିତି ଲେଖିବା କଥା ଏଇଟା ଆମକୁ ଦର୍ଶେଇଛି। ଓକେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ବହି ଗୁଡ଼ାରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆକାର ଲେଖା ହେଇନି। ସେଟା ବିଭିନ୍ନ କୋଉଟା ପଲିଟିକାଲ ବହି, କୋଉଟା ଇକୋନୋମିକାଲ ବହି, କୋଉଟା ରିଲିଜିୟସ୍ ବହି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବହି ଯୋଉଟାକି ଫାଷ୍ଟ ବହି ଏଟା, ଯୋଉଟାକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା
कौन हिस्ट्री तो जमी लिखिदेला हेनी खाली गोटे सोर्स आकार लिखा सोर्स आधार में प्रथमतः सोर्स 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 को लेकिन एनालाइसिस सोर्स माने गोटे माने जिनस मिलला ताको एनालाइज करागला एनालाइज पर तापर ताको राइट डॉक्यूमेंटेशन करागला ओके सेटा होची हिस्ट्री रो प्रोसेस ओके आर गुड़ा हुए तो सोर्स बिना सोर्स भी किसी लिखि दिया कि सोर्स थी मॉडिफाई करके लिखाई एनालाइज ठीक से नथिबो तो जदि एनालाइज ला डॉक्यूमेंटेशन ठीक से लिखा जाई नथिबो लिखला बेले किसी गड़बड़ होइथिबो किंतु जदि सोर्स एनालाइज और डॉक्यूमेंटेशन प्रथम थर पर हिस्टोरिकल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रे फास्ट थर पर जोटा कोटा हेतिबो सी होची ए बहिटा राजा तरंगिणी राजा तरंगिणी हूँ प्रथम बही जोटा कि पूरा हिस्टोरी जमी लिखा जाए सेमती लिखाई आउ सेटा किए कही ये जिनटा एमती लिखाई बोले जो आरसी मजुमदार बोले जो आमर मॉडर्न हिस्टोरियन मॉडर्न सब बर्तमान माने बड़ हिस्टोरियन जो मॉडर्न डे रा सी कही देयर इज ओनली वन हिस्टोरिकल वर्क प्रॉपर्ली सो कॉल्ड रिटन बाय कल्हन ओके ये जो गोटे मात्र हिस्टोरिकल वर्क जो प्रॉपर्ली लिखाई सेटा हूँ ये राजतरंगिणी आउ किए लिखते लिखते कल्हन ओके राजतरंगिणी किए लिखते कल्हन कल्हन किए थे जड़े मिनिस्टर थे कौटी काश्मीर रे ओके काश्मीर रे और विशेषकर ये कौन लिखाई एटा काश्मीर रो हिस्ट्री उपरे ओके ये विशेषकर कौन लिखाई विशेषकर काश्मीर रो हिस्ट्री विषय लिखाई ओके काश्मीर रो हिस्ट्री लिखाई ये समस्त मन रही ये हूँ इम्पोर्टाट सबुठ है राजा तिरंगिनी हूँ सबुठ इम्पोर्टाट कारण यहाँ हूँ फास्ट ये जोटा कि पूरा हिस्टोरी जमी लिखा जाए सेमती लिखाई किसी हिस्टोरियन तो कहते यहाँ ही हूँ प्रकृत में हिस्ट्री बोली प्रॉपर्ली हिस्ट्री लिखाई आगुरी आउ सेमती किसी प्रॉपर्ली हिस्ट्री कौटे भी लिखाई ओके सेटा हूँ कि विशेषकर आरसी मजुमदार जी सी से कथा एमती कहते बहुत हिस्टोरियन ता सहित एकमत भी अच्छा ओके यार टाइम पीरियड के कौ टाइम पीरियड भर लिखाई यार टाइम पीरियड हूँ विशेषकर 1148 रु 1150 एडी जो टाइम पीरियड से टाइम पीरियड भितर भी से टाइम पीरियड रे एटा को लिखा जाइए ओके 1148 रु 1150 जो टाइम पीरियड से टाइम पीरियड भितर एटा को लिखाई ओके मन रही ताले विशेषकर ये कौन ये लिखाई काश्मीर विभिन्न राजा मानकर विषय लिखाई क्रोनोलोजी ऑफ विभिन्न काश्मीरी किंग मानकर क्रोनोलोजी ओके काश्मीर विभिन्न किंग मानकर क्रोनोलोजी लिखाई है विभिन्न ट्रेडिशन ऊपर लिखाई ओके काश्मीर रो विशेषकर सब लिखाई ओके तापर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट हूँ कौन नेक्स्ट हूँ जोटा आमर आसला एगुड़ा हूँ कौन कि गुजरात कनिकाल एगुड़ा सब ओके एटा सब गुजरात रो ये जिन गुड़ा जहाँ एवं नेक्स्ट आगे सब गुजरात रे एगुड़ा सब विशेषकर लिखाई ये 3-4 जहाँ भी एवं पढ़ा देख कौन कौन आसला से सब से हिस्टोरिकल टेक्स्ट ओके गुजरात रो एगुड़ा सब हिस्टोरिकल टेक्स्ट ओके कौन कौन रही गुजरात हिस्टोरिकल टेक्स्ट देख एगुड़ा सब हिस्टोरिकल टेक्स्ट जीव फास्ट हूँ प्रबंध कोश ओके प्रबंध कोश किए लिखते लिखिदबा प्रबंध कोश बहीटार ना हूँ प्रबंध
କୋଷ। ୟାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ପ୍ରବନ୍ଧ କୋଷକୁ ଲେଖିଥିଲେ ରାଜଶେଖର। ରାଜଶେଖର ବୋଲି ଜଣେ ରାଇଟର ଥିଲେ, ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ କୋଷ। ମନେ ନେବ ତାହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ କୋଷ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରାଜଶେଖର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହି। ଇଏ ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗୁଜରାଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଇଏ ଆମକୁ ଜଣେଇଥାଏ। କୋଉଠିକାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ? ଗୁଜରାଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କ'ଣ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ହମିର ମଦମର୍ଦନ। ହମିର ମଦମର୍ଦାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହି। ଓକେ, ହମିଦ ମଦମର୍ଦାନ ଏଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଟା ଲେଖିଥିଲେ ଜୟସିଂ। ଜୟସିଂ ବୋଲି ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ, ଜୟସିଂ ରାଜା ଥିଲେ। ଓକେ, ଜୟସିଂ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଓକେ, ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଟା ହମିର ମଦମର୍ଦାନ। ଓକେ, ହମିଦ ମଦମର୍ଦାନ ତାହେଲେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜୟସିଂ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓକେ, ବିଶେଷ କରି ଗୁଜରାଟ ଏଣ୍ଡ ରାଜସ୍ଥାନ। ଓକେ, এই ସମୟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହମିଦ ମଦମର୍ଦାନ ବାଇ ଜୟସିଂ। ଓକେ, ଥାର୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତେଜପାଲ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଏଇଟା ତେଜପାଲ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଓକେ, ତେଜପାଲ ପ୍ରଶସ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି। ୟାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତେଜପାଲ ପ୍ରଶସ୍ତିକୁ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ବାସ୍ତୁପାଲ। ଓକେ, ବାସ୍ତୁପାଲ ଆଉ ତେଜପାଲ ତାଙ୍କର ଦୋସ୍ତି ବହୁତ, ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଦୋସ୍ତି ଥିଲା। ଓକେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତେଜପାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ବାସ୍ତୁପାଲ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ତେଜପାଲ ପ୍ରଶସ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ। ଇଏ ବି ସେ ଗୁଜରାଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଗୁଜରାଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ଜଣେଇଥିଲେ? ମାନେ କୋଉ ବହିରେ ବିଶେଷ କରି ଲେଖା ହେଇଛି? ତେଜପାଲ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତା ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହମିଦ ମଦମର୍ଦାନରେ ଜୟସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ କୋଷରେ ରାଜଶେଖର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ସେମିତିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ଓକେ, କ'ଣ ୟା ନା? ୟା ନା ହଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ଓକେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରାଇଟର ସେ ହେଉଛି ମେରୁତଙ୍ଗ। ମିରୁ TTUNG। ଓକେ, ମିରୁତଙ୍ଗ ବୋଲି ଯିଏ ଜଣେ ରାଇଟର ଥିଲେ, ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ, ସେଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏତିକିଟା ବହି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟାକି ଗୁଜରାଟର କ୍ରନିକାଲ ବା ଗୁଜରାଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଜଣେଇଥାଏ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଦେଖ ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ମେରୁତଙ୍ଗ। ଓକେ, ଏଠାରେ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଗୁଜରାଟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖ ପଛଆଡୁ ଦେଖିଯିବା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ମେରୁତଙ୍ଗ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ମେରୁତଙ୍ଗ ଲେଖିଥିଲେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଗୁଜରାଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ତେଜପାଲ ପ୍ରଶସ୍ତି ବାସ୍ତୁପାଲ ଲେଖିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଗୁଜରାଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ହମିଦ ମଦମର୍ଦାନ ଜୟସିଂ ଲେଖିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଗୁଜରାଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରବନ୍ଧ କୋଷ ରାଜଶେଖର ଲେଖିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଗୁଜରାଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଏଇ ଚାରିଟା ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଯୋଉଟା, ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉଟାକି ମୁସଲିମ ଟାଇମର, ମୁସଲିମ ଇନଭେଟର ମାନଙ୍କ ଟାଇମରେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, କ'ଣ ସେଟା? ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଇଣ୍ଡିଆନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିବା ବୁକ୍ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ବୁକ୍ ହଉଛି ଚଚନାମା। ଚଚନାମା। ଓକେ, এইটা ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ ଚଚନାମା ବୋଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ ଚଚନାମାର, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରକରଣ, ଇଂଲିଶରେ ଏଟାକୁ ଡବିଂ କରାହେଇଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀର, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆରବର।
ओके चचनामा जहाକୁ ବି କୁହାଯାଏ ଫତେହନାମା ଅଫ୍ ସିନ୍ଧ ସିନ୍ଧର ଫତେହନାମା ବି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ତାରିଖି ହିନ୍ଦ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ଚଚନାମାକୁ ତାହେଲେ ଚଚନାମାକୁ କୋଉ କୋଉ ନାମରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଫତେହନାମା ଅଫ୍ ସିନ୍ଧ ତହକିକ ସିନ୍ଧ ଓକେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣୁ ତାକୁ କିଏ ଲେଖା କରାଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ବୋଲି ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆରବର ଇନଭେଡର ଥିଲେ ଓକେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ସେ ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଟାକ୍ କରି ସିନ୍ଧର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରି ସିଏ ସିନ୍ଧ ରାଜା ତାହିରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିଏ କ'ଣ କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଥିଲେ ସିନ୍ଧକୁ ଓକେ ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ କିଛି ହିଷ୍ଟୋରିଆନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଓକେ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲେ ଚଚନାମାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚଚନାମା ଓକେ ସେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଜଣେ କ'ଣ କି କାଜୀ ଇସମାଇଲ ବୋଲି ଓକେ କାଜୀ ଇସମାଇଲ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ସେ କାଜୀ ଥିଲେ ଏ ହେଉଛି କାଜୀ ଇସମାଇଲ ଓକେ କାଜୀ ଇସମାଇଲ କାଜୀ ଇସମାଇଲ ଇଏ କୋଉଠିକାର କାଜୀ ଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଏଲୋର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଠିକାର କାଜୀ ମାନେ ଯିଏ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଓକେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମସଜିଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଜୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଓକେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାଜୀ ବୋଲି ସେ କାଜୀ ଇସମାଇଲ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଲେଖିବାକୁ ଆଉ ସିଏ ଏଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କୋଉ ଭାଷାରେ ଆରବିଆନ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ଚଚନାମାକୁ ଓକେ